স্যার ইউনিট কত? Unit 3, lesson 4. Unit 3, lesson 4. Lesson 4. This passage is very important for your SSC examination and your exams in class 9 and 10. So that's why I'm going to start this passage. ওকে স্যার। হ্যাঁ স্যার পাইছি। স্যার আমি পড়বো? Okay, read. হ্যাঁ শুরু Hello. করতেছি। Uh, স্যার 21 February is observe observed as Shahid Divas. Shahid Divas every year. Every year throughout, throughout, Throughout the throughout. country. Throughout it. Throughout Throughout the country. The country in remembrance in remembrance of Of the martyrs of martyrs language of movement. language Movement. movement Of In- 1952. 1952. Okay. The The commemoration The commemoration begins at Okay. the early hours at the early hours of the day with morning songs, with morning songs morning songs that that Recall recall the supreme sacrifices the supreme sacrifices of our language martyrs. martyrs. People wear black Black badges badges and go to the Shahid Minar in barefoot in barefoot in procession singing morning singing songs. morning song. They place They read. They place read read at the minar. at the minar. Many of them Many of them visit the graves graves of of the martyrs at Azimpur graveyard graveyard and pray for and pray And- for them. them. They also attend Attended various programs organized in remembrance of language martyrs. The Language martyrs. UNESCO, United Nations Educational, United Nations Education Scientific and Cultural and Cultural Organization. Organization on 17 November 1999 proclaim 1999 February 21st. Okay, go ahead. Hello. 21st as the International Mother Language Day. Yes. In recognition In recognition of sacrifices of the martyrs, for the rightful place of Bangla. Okay. The day is now annually observed worldwide to promote awareness of linguistic and cultural diversity and cultural diversity and multilingualism. Okay, wait a second. I will show you some picture on 21st February. 21st February উপর কিছু ছবি দেখাচ্ছি তোমাদেরকে। Yes sir. 21st February. Okay, do you see the picture? What is this? Shahid Minar. Shahid Minar.
Shohid Minar. It is Shohid Minar, right? Here you read the line now. Line to poro. International Mother Commemoration begins at the early hour of the day with morning songs. People wear black badges and go to Shahid Minar. This is Shahid Minar where people go. এটা হচ্ছে সেই শহীদ মিনার যেখানে সকালবেলা খালি পায়ে মানুষ হেঁটে হেঁটে কি করে শহীদ মিনারে যায়। Jai. And while they go to Shahid Minar, they go in procession. Procession means মিছিল। ওরা মিছিল করে, শোভাযাত্রা করে শহীদ মিনারে যায়। ওরা মিছিলের মধ্যে করে মিছিল হয়ে যায়। And barefooted. Barefooted means, what is the meaning of barefooted? Can anybody say? কেউ বলতে পারবে barefooted means? খালি পায়ে। Okay? oh. ওরা লাইন ধরে যায়। প্রসেশন মিন কি, মানে মানুষের একটা লাইন বা মিছিল। ওকে, নাও ইউ সি দিস ইজ অলসো শহীদ মিনার। এখন এখানে কি দেখছো? হোয়াট ডু ইউ সি ইন দিস পিকচার? স্টুডেন্টস পিপল আর হোয়াট আর দে ডুইং? প্লেসিং রিত মানে কি, ফুলের মালা কি করছে? প্লেস মানে রাখা, কোনো জায়গার মধ্যে রাখা। এরা শহীদ মিনারে ফুলের মালা রাখছে না? Yes, sir. ওকে, দেখো এখানে এগুলো লাইনের সাথে মিলে কিনা দেখো। মেনি অফ দেম ভিজিট গ্রেভইয়ার্ডস। অনেকে শহীদ মিনার থেকে কোথায় যায়? কবরস্থানে যায়। অফ দ্য মার্টার্স এট আজিমপুর গ্রেভইয়ার্ড। হোয়াট ইজ আজিমপুর গ্রেভইয়ার্ড? আজিমপুর গ্রেভইয়ার্ড কি বলতো শিপা? এটা হচ্ছে একটা কবরস্থানের নাম। হ্যাঁ, কবরস্থান। ওখানে শহীদদেরকে কবর দেওয়া হয়েছিল, সেখানে কবর দেখতে যায়। এন্ড প্রে ফর দেম, এবং তাদের জন্য কি করে? প্রার্থনা করে। দে অলসো অ্যাটেন্ড ভেরিয়াস কালচারাল প্রোগ্রামস। তারা বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যোগদান করে, অর্গানাইজ অংশগ্রহণ করে। রিমেম্বারেন্স অফ ল্যাঙ্গুয়েজ ম্যাটার্স, শহীদদের স্মরণে। ইন রিমেম্বারেন্স তো লিখো, স্মরণে। এই ফ্রেজটা লিখো, রাইট ইট। ইন রিমেম্বারেন্স অফ, শহীদদের স্মরণে। ইটস ফ্রেজ, এটা একটা ফ্রেজ। ওকে, ইউ রাইট ইট। আমি কিন্তু সবার কথা চেক করব, সবাই কিন্তু হোয়াটসঅ্যাপে ছবি তুলে পাঠিয়ে দিবা কি কি লিখছো। এভরিবডি, এখানে তোমাদের ক্লাস এটা রেকর্ড হচ্ছে, কার কার নাম আছে এখানে জানি। কেউ যদি মিস করো, আমি কিন্তু রেকর্ডিং দেখে চেক করে নিব। হ্যালো, ইউনেস্কো ইন রিমেম্বারেন্স অফ মিন্স স্মরণে। ইউ গট ইট? হ্যালো, ইন রিমেম্বারেন্স অফ মিন্স স্মরণে। হ্যালো ইফতা, ইউনেস্কো। হ্যালো, হ্যাঁ, নেটওয়ার্ক প্রবলেম করছে একটু, নেটওয়ার্ক একটু ডিস্টার্ব করতেছে। এখন পরে ইউনেস্কো কি? ইউনাইটেড নেশনস এডুকেশনাল জাতিসংঘের শিক্ষা, বৈজ্ঞানিক এবং সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান, ইউনেস্কোকে বলা হয় সাংস্কৃতিক সংস্থা। অন 17 নভেম্বর 1999, 1999 সালের 17 নভেম্বর প্রোক্লেম ঘোষণা করেছিল প্রোক্লেম তো স্যার ঘোষণা করা। হ্যাঁ, ডিক্লেয়ার, ঘোষণা করা। ডিক্লেয়ার। আপনি কই? 21st February as International Mother Language Day in
রেকগনিশন মিন্স স্বীকৃতিতে, স্বীকৃতি। রেকগনিশন অর্থ লিখো স্বীকৃতি। রেকগনিশন অফ স্বীকৃতিতে। স্যার বলেন তো, ওয়ার্ডটা বলেন। এই দাগাই দিছি, আই হ্যাভ আন্ডারলাইন হিয়ার। ইন রেকগনিশন অফ, স্বীকৃতি হিসেবে বা স্বীকৃতিতে। ইটস এ ফ্রেজ, এটা একটা ফ্রেজ। হ্যালো শিপা, স্যার পুরোটা লিখবো শব্দ থেকে? Yes, sir. ইন রেকগনিশন অফ পুরোটা লিখে স্বীকৃতি হিসেবে। অফ স্যাক্রিফাইস, স্যাক্রিফাইস মিন্স ত্যাগ, ওকে। অফ দ্য মার্টার্স অফ রাইটফুল প্লেস, ফর দ্য রাইটফুল প্লেস অফ বাংলা, বাংলার ন্যায়সম্মত অধিকার, ন্যায্য জায়গার জন্য, মর্যাদার জন্য এই শহীদদের যে আত্মত্যাগ করেছিল সেটা স্বীকৃতি হিসেবে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছিল কত সালে? 1999 সালে 17 নভেম্বর ইউনেস্কো ঘোষণা করেছে 21 ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে। দ্য ডে ইজ নাও অ্যানুয়ালি, অ্যানুয়ালি মিন্স প্রতি বছর, অবজার্ভ, অবজার্ভ মিন্স পালিত হয়। এই দিনটি এখন পালিত হয় ওয়ার্ল্ড ওয়াইড, বিশ্বব্যাপী। ডু ইউ সি দ্য ওয়ার্ড ওয়ার্ল্ড ওয়াইড, বিশ্বব্যাপী? টু প্রমোট, প্রমোট মিন্স উৎসাহিত করা বা বৃদ্ধি করা, অ্যাওয়ারনেস অফ, উন্নীত করা। হ্যাঁ, তাহলে বৃদ্ধি করতে, সচেতনতা বৃদ্ধি করতে। লিঙ্গুইস্টিক এন্ড কালচারাল ডাইভার্সিটি, ডাইভার্সিটি মিন্স বৈচিত্র্য। আর মাল্টি ল্যাঙ্গুয়ালিজম মতো বহুভাষাবাদ, বহুভাষাবাদ এবং বহুভাষাবাদ, এবং এবং সংস্কৃতির বৈচিত্র্য বৈচিত্র্য। এবং ভাষাগত বৈচিত্র্য সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে সারা বিশ্বব্যাপী এই দিনটিকে এখন প্রতি বছর পালিত হয়। তাহলে আমরা নিচে যাই, নিচে এই শব্দগুলো অর্থ লিখো। রিমেম্বারেন্স অর্থ কি হবে? অবজারভেন্স। সিনোনিম লিখো, রাইট দ্য সিনোনিমস। ইফ ইউ ওয়ান্ট টু ইনক্রিজ ইউর ভোকাবুলারি ইউ মাস্ট লার্ন সাম সিনোনিমস। শব্দ ভান্ডার বাড়াতে চাইলে সিনোনিম শিখবে প্রতিদিন। রিমেম্বারেন্স, রিমেম্বারেন্স ইটস নাউন, এটা একটা নাউন। অবজারভেন্স রিকালেকশন, কমেমোরেশন, আর অ্যান্টোনিম হচ্ছে ফরগেটফুলনেস। এটার ভার্ব হলো রিমেম্বার। নোট ডাউন প্লিজ, এগুলো নোট করে নাও। এগুলো গ্রুপের মধ্যে তোমরা রেকর্ড করে আমাকে রেকর্ডিং পাঠাবা এবং নিজেরা তোমাদের রেকর্ডিংটা বারবার বারবার শুনবা। Again and again you must share your recording and you must send your recording in the group. শিপা, আসমা, জি স্যার। উচ্চ কথা, স্যার, রেকর্ডিং বলুন। প্রতিদিন আমি রেকর্ডিং চাই। আমি কিন্তু যারা রেকর্ডিং করে না ওদেরকে আমি মার্ক করে রাখতেছি, এগুলো আমি খাতাতে লিখে রাখতেছি। রিমেম্বারেন্স, অবজারভেন্স, রিকালেকশন। সিনোনিম লিখছো? তারপর এটা লিখো, ওটা ওটা লেখা শেষ, কমপ্লিট? ইজ ইট ফিনিশড? আর ইউ ডান উইথ দ্য রাইটিং? হ্যালো স্যার কোনটা দেখতেছি তো? তুষ্টি তালুকদার, হ্যালো তুষ্টি তালুকদার, স্যার কোনটা? তোমার নাম কি তুষ্টি? একটু উচ্চারণ করো তো। হ্যালো, তোমার নামটা বলো তো। তুষ্টি তালুকদার, হ্যালো। ওকে, তুষ্টি পড়ো। রিমেম্বারেন্স এর সিনোনিম কি হবে? অবজারভেন্স, রিকালেকশন। হ্যাভ ইউ রিটেন? নাও ইজ ইট ডান? এটা কি শেষ হয়েছে করা? Yes, sir. Yes, sir. এবার এগুলো লিখো। মর্নিং, মনে হচ্ছে শোকাবহ। শোকাবহ, ইটস অ্যাডজেক্টিভ। অ্যাডজেক্টিভ এটাও লিখে রাখবা। ল্যামেন্টিকো অ্যাডজেক্টিভ, মেলানকোলিক, স্যাড, অল আর অ্যাডজেক্টিভ হিয়ার। সবগুলোই কিন্তু অ্যাডজেক্টিভ। স্যার, স্যার, বলো। হ্যালো স্যার, Hello? এটা যে ওয়ার্ডগুলো দিছেন সেগুলো কি লিখতে হবে সবগুলা? হ্যাঁ, এখানে এগুলো লিখতে হবে। মর্নিং, হ্যাঁ আমি একটু গ্রুপে এমনি গিয়া করে পাঠাই দিব, তাহলে তোমরা ভালো করে একবার পড়ে নাও। আমি স্ক্রিনশট পাঠাই দিব গ্রুপে, তাহলে লিখতে হবে না। আচ্ছা স্যার। গ্রুপ থেকে তোমরা পাঠাইছেন তো। এটা পাঠাইছিলাম, তাহলে
এটা শিখে হ্যাঁ রেকর্ডিং স্যার পাঠাইছে। আসেনি রেকর্ডিং করে পাঠাবা, ওকে? রেকর্ডিং পাঠাবা, স্যার শিপা এটা রেকর্ডিং। আগে আসেনি স্যার ওকে, স্যার আমি কোনটা দেখতেছি না। রেকর্ডিং রেকর্ডিং পেলে আমি বুঝবো তোমরা বাসায় এগুলো পড়ছো। এগুলো সবাই একটু এটাই রেডি। না। মর্নিং মিন্স ল্যামেন্টিং, মেলানকোলিক, স্যাড। মর্নিং মিন্স শোকাবহ। সুপ্রিম অর্থ গ্রেটেস্ট, সর্বোচ্চ। স্যাক্রিফাইস, ত্যাগ করা, রিনাউন্সিয়েশন, এগুলো উচ্চারণ করো। রিনাউন্সিয়েশন, renunciation, প্লেস অর্থ পুট। রাখা, ফুট রাখা, লিপ, স্টেপ, অ্যাটেন্ড অংশগ্রহণ করা, পার্টিসিপেট। participate, আর অংশগ্রহণ না করলে কি হবে? মিস। নাউন করলে সেটা কি হবে? অ্যাটেন্ডেন্স। এই সার্ভিস প্রিফিক্স এগুলো লাগবে। অ্যাটেন্ডের নাউন কি হবে? অ্যাটেন্ডেন্স। সার্ভিস প্রিফিক্স আসবে না পরীক্ষা? হ্যালো, action, in your syllabus sir. in Hello. the suffix prefix section, in the exercise of suffix prefix you need it. এটা এখানে কি যোগ হয়েছে? অ্যাটেন্ড এর সাথে এ এন্ড সি যোগ করে নাউন করা হয়েছে। পুষ্টি, তাহলে এ এন্ড সি, স্যার যোগ করলে কি হয়? নাউন হয়। হ্যাঁ কি যোগ নাউন কিভাবে হয়? রুট ওয়ার্ডের সাথে এই এ এন্ড সি এটা যোগ করলে নাউন হবে। হ্যাঁ এটা আলাদা করে লিখো। এটাও লিখে রাখো, আলাদা করে লিখে রাখো দরকার হলে। এখানে অর্গানাইজেশনের সাথে কি যোগ হয়েছে? শন, অর্গানাইজেশন। তাহলে শন যোগ করলে আবার নাউন হবে। কি হবে? নাউন হবে। এগুলো সার্ভিস প্রিফিক্স নাও জানতে হবে। কোঅর্ডিনেশন, অ্যারেঞ্জমেন্ট। তাহলে এটা অ্যাডজেক্টিভ করলে কি হবে? অর্গানাইজড, অর্গানাইজিং। organizing, রিকগনাইজ হ্যাঁ, দুইটা অ্যাডজেক্টিভ হয়। একটা হচ্ছে অর্গানাইজড, এটা হচ্ছে পাস্ট পার্টিসিপল। সব পার্টিসিপল এক ধরনের অ্যাডজেক্টিভ। পার্টিসিপল কয় প্রকার? দুই প্রকার, প্রেজেন্ট পার্টিসিপল, পাস্ট পার্টিসিপল। এই অর্গানাইজড এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল, আর পাস্ট পার্টিসিপল কোনটা? অর্গানাইজড। তাহলে এই organize, দুইটাই দিয়ে দিছে। প্রোক্লেম, প্রোক্লেম ঘোষণা করা, করা। তাহলে কি হবে? অ্যানাউন্স, ডিক্লেয়ার, announce, declare, state, তারপর রেকগনিশন, অ্যাকনোলেজমেন্ট, অ্যাপ্রিসিয়েশন। appreciation, তাহলে এখানে কি হবে? negation, নেগেশন মানে অস্বীকার, মানে কোনো কি স্বীকার না করা হচ্ছে নেগেশন। নেগেশন, রিকগনাইজ, স্বীকৃতি, অস্বীকার, এই রেকগনিশনের ভার্ব কি হবে? রিকগনাইজ। অ্যাডজেক্টিভ কি হবে? রিকগনাইজড। recognize, ঘোষণা রাইটফুল, রাইটফুল থেকে কি হবে? ঘোষণা করা ন্যায্য, এটা হচ্ছে lawful, lawful, ন্যায্য। due, just, আচ্ছা, antonyms হবে illegal, অ্যান্টোনাইম, নট অ্যান্টোনাইম, অ্যান্টোনিয়াম না। ডিমোট, প্রমোট থেকে। আচ্ছা, ইলিগাল, রাইটফুলের অ্যান্টোনাইম, অ্যান্টোনাইম ইলিগাল। নাউন হবে রাইটফুলনেস। এটার ভার্ব এবং লাগবে না, এটা অ্যাডজেক্টিভ অলরেডি আছে, সেজন্য অ্যাডজেক্টিভ হচ্ছে এটা কি? রাইটফুল। রাইট ফুল প্রমোট, উন্নীত করা। সাপোর্ট, আপহোল, আপহোল অর্থ কি? স্পন্সর, স্পন্সর বৃদ্ধি করা বা কাউকে পৃষ্ঠপোষকতা দান করা। ডিমোট অর্থ অবনতি করা, নিচে নামিয়ে দেওয়া। এটা নাউন হবে। প্রমোশন, অ্যাডজেক্টিভ হবে promotion, প্রমোটেড। promoted, আর promoted, ভার্ব হচ্ছে যেটা আছে সেটা ভার্ব। ওকে, ভার্ব। অ্যাওয়ারনেস, অ্যাওয়ারনেস থেকে কি হবে? সচেতনতা, noun, সিনোনিম পড়ো। consciousness, consciousness, কনসিয়াসনেস, কনসিয়াসনেস। তাহলে এই নেস যোগ করলে এই নেস যোগ করলে নেস যোগ করলে নাউন হবে। কেমন? লিখে রাখো খাতায়। এটা সার্ভিস প্রিফিক্স এর রোল। আজকে আমি কয়টা শিখেছি নাউন গঠন করার রোল? শন, এখানে কি আছে? ম্যান, ম্যান যোগ করলেও নাউন হবে। এগুলো লিখো, আমি লিখে দিই না হলে। কি কি যোগ করলে নাউন হবে? স্যার লিখে দেন স্যার ম্যান, লিখে দেন ম্যান, ম্যান, ম্যান যোগ করলে নাউন হয়।
তারপর নেস যোগ করলেও নাউন হয়, সন যোগ করলেও নাউন হয়। এগুলা এগুলা যদি পারো তাহলে সাফিক্স প্রিফিক্স ইজি, সাফিক্স প্রিফিক্স উইল বি ইজি ফর ইউ। শিফা বুঝছো ওয়াই আই এম টিচিং ইউ? এই ওয়ার্ডগুলো কেন শেখাচ্ছি? ওই সাফিক্স প্রিফিক্স এর জন্য, ফর ইউর সেকেন্ড পেপারের জন্য প্রিপারেশন নিচ্ছে এখানে। আই টি ওয়াই যোগ করলেও কি হবে? নাউন হবে। যেমন মাল্টিপ্লিসিটি, ইউনিফর্মিটি নাউন হবে। ওকে, ইজম Yes, sir. ইজম যেমন মাল্টিলিঙ্গুয়ালিজম, তাহলে ইজম যোগ করলেও নাউন হবে। ওকে, আইএসটি Yes, sir. ইস যোগ করলেও নাউন হবে, ইয়ার যোগ করলেও নাউন হবে, ও আর যোগ করলেও নাউন হবে। নাউন, এগুলো দিয়ে কি হবে? নাউন। এবার নোট নাও, বেশি কঠিন হয়েছে? No, না sir. স্যার। ঠিক আছে। নাও। আজকে সাফিক্স প্রিফিক্স এর রোল কয়টা শিখে ফেলছো তোমরা? ভেরি গুড গার্ল, আই এম ভেরি হ্যাপি। আপনাকে থ্যাঙ্কস আমাদেরকে শেখানোর জন্য। আরেকবার নেক্সট টাইমে অ্যাডজেক্টিভ কিভাবে, এটা যদি মুখস্থ বলতে পারো, আগামীবার অ্যাডভার্ব কিভাবে সৃষ্টি হয়, কিভাবে অ্যাডজেক্টিভ তৈরি করা যায়, নতুন নতুন অ্যাডজেক্টিভ বানানো যায়, এগুলো শেখাবো। কেমন? আমাকে মনে করাই দিবা ক্লাসে আসলে, মনে করাই দিবা, Okay, sir. ভুলে গেলে মনে করাই দিবা। আচ্ছা স্যার। ওকে, তাহলে আসো এবার এগুলো পড়াই। ডাইভার্সিটি মিন্স, আনসার বলো। বৈচিত্র্য। হ্যাঁ, এখান থেকে একটা ওয়ার্ড চুজ করো, হুইচ ইজ কারেক্ট আনসার। সিমিলারিটি, ভ্যারাইটি, লাইকলিনেস, কম্পারিজন, হুইচ ওয়ান? Sir, variety. ইয়েস, কে বলছে এটা? সিমিলারিটি। ইফতা, থ্যাংক ইউ। 21st February, people go to Shahid Minar in procession, singing morning song. না? শোকের গান, মর্নিং। Has a morning. ইয়েস, মর্নিং সং। মর্নিং বলে এটার উচ্চারণ, মর্নিং। ওকে, আমি উচ্চারণটা একটু দেখাই তোমাদের। এই অক্সফোর্ড ডিকশনারি থেকে উচ্চারণটা একটু দেখাই। জি স্যার। আচ্ছা স্যার। ক্যাম্পাস থেকে দেখাচ্ছি। মর্নিং, মর্নিং, এটা মর্নিং না, এখানে ভুল লিখছিল যে, আমি প্রথমে কিন্তু কারেক্ট উচ্চারণ করছিলাম মর্নিং, এদের মর্নিংটা দেখে আমি কনফিউজ হয়ে গেছি। মর্নিং, জি স্যার। মর্নিং, মর্নিং শোনা যাচ্ছে? মর্নিং, নাউন। এটা অ্যাডজেক্টিভ, নাউন না? এটা নাউন। এটা তো এখানে, ওখানে কিন্তু এটা ইয়া হয়েছে, অ্যাডজেক্টিভ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। এটা অ্যাডজেক্টিভ, এখানে কিন্তু নাউন এমনি ডিকশনারিতে। হ্যাঁ। মর্নিং, নাউনের পাশে নাউন বসলে প্রথম নাউনটা অ্যাডজেক্টিভ হয়ে যায়। এমনি ডিকশনারিতে নাউন, এমনি নাউন লিখো তোমরা, নাউন। হ্যালো, নাউন লিখো। কিন্তু এখানে আরেকটা নাউনের পাশে বসছে তো, সং এর পাশে বসছে না, সং তো নাউন। নাউনের পাশে নাউন বসলে প্রথম নাউনটা অ্যাডজেক্টিভ ধরা হয়, অ্যাডজেক্টিভ, ওটাকে বলা হয় নাউন অ্যাডজেক্টিভ। মনে থাকবে নাউন অ্যাডজেক্টিভ কাকে বলে? তারপর বলেন তো, বুঝলাম না। দুইটা নাউন একসাথে বসলে প্রথমটা নাউন অ্যাডজেক্টিভ হয়ে যায়, অ্যাডজেক্টিভের কাজ করে। যেমন ইংলিশ বুক, যেমন ইংলিশ বুক, বুক এটা নাউন না? এই ইংলিশ বুক, ইংলিশটা অ্যাডজেক্টিভ, আর ইংলিশটা কিন্তু ডিকশনারিতে নাউন, এখানে কিন্তু অ্যাডজেক্টিভের আচরণ করতেছে, সেই জন্য এটাকে আমরা এখানে বলবো নাউন অ্যাডজেক্টিভ। ডিকশনারিতে গেলে কিন্তু অ্যাডজেক্টিভ বলবে না, এখানে তো গ্রামারের মধ্যে এসে এটা চেঞ্জ হয়ে গেছে, নাউন অ্যাডজেক্টিভ। আমি অন্যদিন আবার জিজ্ঞেস করবো, আই উইল আস্ক ইউ এগেইন সামডে, রিমেম্বার ইট। ওকে, নেক্সট পড়ো, নেক্সটটা পড়ো। Our language matters are those who Who died for?
Right for Right of Bengali. Bengali Right language. for Bangla language. Okay, Bengali language. Okay, we observe Shahid Dibosh Yes. every year. who observe Who observe? People of Right all of ages. People People of all ages. People. ages. Very good. Yes. Very good. People of International Mother Language Day is observed. All over the world. All about the world. all over Very the All good. over sir, the all world. of What do you mean by word supreme? Supreme means what do you mean? Highest. Highest. higher. Excellent, excellent. অনেক ভালো হচ্ছে। ক্লাসটা অনেক ভালো লাগতেছে তোমাদের সাথে করে। আপু এটা বলো, হোয়াট ইজ দ্য পারপাস অফ দ্য অথর অফ দিস প্যাসেজ? প্যাসেজের মধ্যে প্যাসেজটার উদ্দেশ্য কি? কি উদ্দেশ্যে লেখা হয়েছে? প্যাসেজটা কেন? said And how to how 21 21 February February 21 February is observed and is international recognized. International Recognition. And To highlight the how people go Shahid Minar or to state how UNESCO approved Shahid how international observe and it is international এখানে প্রথমটা হবে না? Awesome, sir. Yes, So, sir. to highlight how 21 February is observed and Okay. its international recognition. Very good. sir. Now next, historic movement reflects our Sorry. স্যার এটা language ভালো করে দেখা movement. যাচ্ছে না একটু তুলে wait. Love for mother tongue. Sir, last স্যার Love for mother tongue. mother tongue. Love Yes, for mother tongue, mother tongue, mother tongue, tongue. টাং মানে জিহ্বা না, টাং মানে ভাষাও, Yes, sir. হ্যাঁ স্যার জিহ্বা আবার ভাষাও। Morning song of 21st February remind us the sacrifice of our freedom fighter language matter. Language matter. Matters. Okay. Mother. UNESCO declared 21st February as International Mother Language Day on 17 November 1999. 17 November 1999. 17 awesome, awesome. I'm very happy. 21st February. To Remember, remember the mother. with Language movement of language movement of 1952. 52. 1952. February is known to us. Victory Day, Shohid Mother Day, language day. no, Shohid Dibosh. আমাদের কাছে শহীদ দিবস। শহীদ দিবস is related. Shohid Dibosh is related to the event of Mother Language Day. February. মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ ডে এটা তো সবাই জানে, আমরা জানি যে শহীদ দিবস, আমাদের কাছে স্পেশালি এটা শহীদ দিবস বলা হয়। ওকে, শহীদ দিবস ইজ রিলেটেড টু দ্য ইভেন্ট অফ হোয়াট? 21 February 1952. ওকে, দ্য ওয়ার্ড প্রোক্লেম মিন্স, হু ক্যান সে? অ্যানাউন্স। ওকে, নেক্সট নেক্সট করো। Which of the following describe the similarity between Mother Language Day and Shohid Dibosh? Which of the 21 February 21st February or language 21st movement? February. Which of the following best describe similarity between International Mother Language Day and Shohid Dibosh? 21 February. Okay. 21 February 21 February. Next up or next? What is The next? occasion, the occasion begins with Morning occasion, morning morning songs. এটা শুরু হয় কি Morning দিয়ে? song. মর্নিং সং ডে song. শোকাবহ গান তাহলে- দিয়ে শুরু হয়। হ্যাঁ, এটা দেখি কয়েকটা আনসার করো তো। হোয়াই ইজ 21st February অবজার্ভ অ্যাজ শহীদ দিবস? এই আনসারটা তোমরা খাতায় লিখো, তারপর আমাকে বলো, এখন বলিও না। ইউ রাইট ইট, টেক 1 minute, 1 মিনিটের মধ্যে লিখো। এভরিবডি রাইট ইন ইউর পেপার।
লিখে তারপর বলো। স্যার 1 মিনিট। স্যার আমি লিখছি। ওয়েট, স্যার আর আমি লিখছি। বাকিরা লিখো। ওয়েট, তোমরা বলে ফেললে ওরা শুনে যাবে তো আর চেষ্টা করবে না। স্যার পুষ্পিতা প্রথম বলবে তারপর। আচ্ছা ওয়েট ওয়েট স্যার আমি প্রথমে বলবো। ওয়েট, আগে বাকিরা আর সবাই লিখে ফেলো। কিপ দেম টাইম। স্যার আগে আগে আমি প্রথমে বলছি সেজন্য আমি প্রথমে বলবো। ওকে ওকে। এই প্রথমে কে বলছিল যে পুষ্পিতা? পুষ্পিতা, হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ বলো। 21 February observed as Shohid Divas because every year throughout the country in remembrance of the martyrs. 21st February is Shohid Divas throughout the in order to commemorate the martyrs of the language movement in 1952. এটার এখানে ওয়াই দিয়ে প্রশ্ন করেছে পুষ্পিতা, বুঝিও। এই হোয়াট আই সে বুঝিও, ওয়াই দিয়ে কেন পালন করা হয় কারণটা বলতে হবে। ইন অর্ডার কি উদ্দেশ্যে পালন করা হয়। ইন অর্ডার টু তোমাকে বলতে হবে ইন অর্ডার টু বললে হবে না? না, বিকজ বললে হবে না, ইন অর্ডার টু দিয়ে করতে হবে, উদ্দেশ্য বোঝাচ্ছে। ইফতা বলো তো, ইফতা ইউ ট্রাই। 21 ফেব্রুয়ারি। স্যার আমি ওর মধ্যে লিখছি যে। তাহলে আমি একটু লিখি, তোমরা একটু দেখো, ঠিক আছে? স্যার এখান থেকে এগুলো দেখে লিখবা, 21st February is observed as শহীদ দিবস। In হ্যাঁ, order to in order to commemorate commemorate the commemorate means কি, স্মরণ করতে, the martyrs the martyrs of language movement of 1952. very good language movement of 1952। হ্যাঁ, এই সবাই নোট নিয়ে নাও। আমি এখানে অর্ধেক লিখছি, এখানে সামনে আরো অর্ধেক থাকবে, এগুলো ইয়া থেকে লিখবা, কোয়েশ্চেন থেকে। স্যার আমি স্ক্রিনশট নিচ্ছি। স্ক্রিনশট নাও। স্যার লিখছি। হ্যাঁ, এখন বলা যাবে, এখন মুছে দিচ্ছি আমি। মুজিন না। না স্যার একটু মুচেন না। Why do you go to Shahid Minar barefoot? কেন আমরা শহীদ মিনারে খালি পায়ে যাই? Yes, কেন যাই? Who can say in Bangla? In বাংলায় খালি পায়ে কেন যাই? আনসার বলি, খালি পুষ্পস্তবক অর্পণ করার জন্য। কাছাকাছি গেছে, বাট নট কারেক্ট। কাছাকাছি গেছে ইফতা, জি এই কাছাকাছি গেছে, আনসারটা পুরোপুরি হয়নি। স্যার আমি বলি পুষ্পিতা বলো তো। people go to the শহীদদের উদ্দেশ্যে পুষ্পস্তবক অর্পণ করার জন্য আমরা খালি পায়ে শহীদ মিনারে যাই। আচ্ছা আমি একটা বলি, লেট মি টেল ইউ। আমি বলি ডিপ রেসপেক্ট মানে প্রফাউন্ড এক্সপেক্ট টু দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ মাটার্স, শহীদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে। আমরা তো এমনি হেঁটে যেতে পারি না, খালি পায়ে যাওয়ার দরকার কি? কারণ খালি পায়ে গেলে ওনাদের প্রতি শ্রদ্ধাটা আরো বেশি কি হবে, যথাযথভাবে দেখানো যাবে। বুঝে গেছে? তাহলে আমি লিখি তাহলে এটা আনসারটা। হ্যাঁ লিখতেছি, টু ইন অর্ডার টু, ঠিক আছে, ইন অর্ডার টু
শো the টু প্রপার রেসপেক্ট, প্রপার সঠিক শ্রদ্ধা, রেসপেক্ট respect for respect for the matters, for the language matter, for the language matters. for the language. তাহলে ভাষা শহীদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা, সঠিক শ্রদ্ধা প্রদর্শন করার জন্য আমরা খালি পায়ে যাই। এমনি গেলে এই গভীরভাবে শ্রদ্ধা দেখানো যাবে না, সেই জন্য আরো বেশি শ্রদ্ধা, সঠিক শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে। ওকে, হ্যাভ ইউ রিটেন? ক্যান আই রিমুভ ইট নাও? পূজা ধর, No, sir, no. পূজা ধর, হ্যাভ ইউ রিটেন? এই 1 মিনিট পরে কেটে যাবে। তোমরা বাসা থেকে এই কোয়েশ্চেন গুলো আনসার করে আমাকে আজকে রাতের মধ্যে জমা দিতে পারবে? কে কে পারবে? Sir, আমি পারবো। Sir, আমি হ্যাঁ, পারবো। ইফতা, পুষ্পিতা, আর কে পারবে? শিল্পা পারবে? আর কে পারবে? স্যার পারবো আমিও। হ্যাঁ, তুষ্টি পারবে না আজকে রাতের মধ্যে? স্যার আমার থেকে নাই স্যার। নাই, এই তোমরা একটু আনসার করে এই তুস্কি তালুকদারের ইয়াতে হোয়াটসঅ্যাপ মেসেঞ্জারে পাঠিয়ে দিও, কেমন? ছবি তুলে। Sir, আমি ঠিক আছে, দিব। ওকে ওকে, একটু হেল্প করিও। স্যার আমি পারবো। ওর সাথে গ্রুপে একটু চ্যাট করে কথা বলে ওকে একটু বুঝাই দিও। আচ্ছা, কেটে যাবে এখন। আমি তাহলে স্যার তোমাদের থেকে বিদায় নিচ্ছি। আর আচ্ছা, ভোকাবুলারি thank you, স্যার। ভোকাবুলারি গুলো ওয়েলকাম। ভোকাবুলারি গুলো অবশ্যই রিডিং পড়ে রেকর্ড করে পাঠাবা। আর এই প্যাসেজ এটা স্ক্রিনশট নিয়ে নাও। হ্যালো, স্ক্রিনশট নিয়ে নাও কোশ্চেন গুলো, এগুলোর আনসার লিখে পাঠাবা, রেকর্ড করে আমাকে রেকর্ডিং পাঠাবা। আই ওয়ান্ট রেকর্ডিং, বিকজ রেকর্ডিং ইমপ্রুভ ইউর প্রনাউন্সিয়েশন। প্রনাউন্সিয়েশনটা সুন্দর করবে রেকর্ডিং দিয়ে। উইদাউট রেকর্ডিং ইউ কান্ট ইমপ্রুভ ইউর প্রনাউন্সিয়েশন। পূজা, ইফতার, ইউ গট মাই পয়েন্ট? কথা Yes, বুঝে sir. গেছে? প্রনাউন্সিয়েশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, সো ইউ মাস্ট টেক ইউর প্রনাউন্সিয়েশন। ওকে স্যার। এই আমাদের বিকাশ স্যার দেখছো গতকাল কি সুন্দর করে ইংলিশে বলছে? এরকম প্রনাউন্সিয়েশন হতে হবে। তোমরা যদি